ઓકે, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે બધાને? હા સર. Okay. Okay, so as you know that in last lecture we discussed about the graphical method to find the connectivity relation. You know that what is connectivity relation? Connectivity relation is like R infinity, right? And what is R infinity? Suppose you are having two elements A and B. If you can find a path between A and B, then we say that A related to B under the relation R infinity. Okay. And we discussed graphical method to find the connectivity relation કે A અને B વચ્ચે તમારે R infinity, R2, R3 આ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવા એ આપણે ગ્રાફિકલ મેથડથી આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં we define how to associate a matrix to the given relation R. રિલેશન R સાથે આપણે મેટ્રિક્સ કેવી રીતે એસોસિએટ કરવો એની આપણે વાત કરી હતી. સપોઝ કે આપણી પાસે A1 A2 up to AN હોય, B1 B2 up to BM હોય, તો મેટ્રિક્સની એન્ટ્રી AIJ equal to 1 થાય if and only if AI related to BJ. And we noted down that this matrix is having entry either 0 or 1 and is said to be a Boolean matrix. Then we discuss about the join and meet of Boolean matrix, right? A or B and A and B. And we discuss an example of join and meet of Boolean matrix. બરાબર છે? અહીંયા સુધી આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે. Let's Yes, move sir. further. Now we'll see how to multiply two Boolean matrices, right? So it is said to be the Boolean product of matrices. Right? So let us consider two matrices. Let M1 is equal to, say it is matrix of the form alpha ij, which is a matrix of order m cross n, and M2 is the matrix, say it is beta ij, it is of the order n cross p. બરાબર છે? તમને ખબર છે કે કોઈ પણ બે મેટ્રિક્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ નથી. કેવા બે મેટ્રિક્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે? તો કે પહેલા મેટ્રિક્સની નંબર ઓફ કોલમ અને બીજા મેટ્રિક્સની નંબર ઓફ રો, રાઈટ? જો ઇક્વલ હોય then you can multiply given two matrices. So here I am considering M1 is equal to alpha ij. It is a matrix of order m cross n, and I am considering M2 to be the matrix of the form beta ij, which is of the order n cross p. So B given matrices of relations R1 and R2 on some non-empty set, right? So we have considered two matrices M1 and M2. Now we are going to define the Boolean product of matrices. Okay, so now Boolean product નો સિમ્બોલ આપણે આ રીતે કરશું, ડોટ અને એની ઉપર સર્કલ. M1 dot M2, it is matrix of the form Rij. What will be the order? What will be the order of product matrix? M cross P. Yes, it will be M cross P, right? The product will be of the order M cross P. Now M1 dot M2 is the matrix Rij of order M cross P, and ijth entry Rij of M1 dot M2 is 1. जो समझो, if and only if
ith row of m1 and jth column of m2. ith row of m1 and jth column of m2 have a 1 in the same relative position. બરાબર? જો RIJ એન્ટ્રી છે 1 ક્યારે થશે કે ith row of m1 ની ith row અને jth column of m2 m2 ની jth column આ બંનેમાં જો 1 આવતો હોય બરાબર તો આપણે કહીશું કે RIJ equal to 1 થશે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. આ જ વસ્તુ આપણે થોડીક બીજી રીતે લખીએ. That is RIJ is equal to 1 if and only if there exists at least 1k belongs to 1 to up to n such that alpha ik equal to beta kj equal to 1. Otherwise RIJ equal to 0. એટલે જો તમને કોઈક k એવો મળતો હોય કે such that alpha ik અને beta kj બંને 1 થતા હોય, તમે મેટ્રિક્સ મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો આપણે એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે આલ્ફા ik અને બીટા kj શું કહેવા માંગે છે. એવો કોઈક એક તમને k મળતો હોય, એવો કોઈક એક k તમને મળતો હોય such that alpha ik equal to beta kj is equal to 1. જો કોઈ પણ એક k માટે, જો બધા k માટે નથી, there exist કીધું છે. if there exist at least 1 k, જો ઓછામાં ઓછો એક થી વધારે મળી શકે, જો ઓછામાં ઓછો એક k એવો મળતો હોય કે આલ્ફા ik અને બીટા kj ની વેલ્યુ કેવી થતી હોય 1 થતી હોય બરાબર, તો RIJ ની વેલ્યુ 1 થશે, અધરવાઇઝ 0 થશે. બરાબર છે? આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. લેટ અસ સી એન એક્ઝામ્પલ. let a is equal to 1 1 0 0 1 0 1 1 0 and 0 0 1. બરાબર છે? a નો ઓર્ડર કેટલો થશે? 4 cross 3, right? Because there are 4 rows and 3 columns. And b is equal to, I am considering 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1. Find a dot b. You know that the matrix containing entries to be either 0 or 1. That means both a and b are Boolean matrices. હવે જો અહીંયા 4 cross 3 ઓર્ડર છે, આનો ઓર્ડર કેટલો છે? 3 cross 4. તો પહેલા મેટ્રિક્સની નંબર ઓફ કોલમ્સ બીજા મેટ્રિક્સની નંબર ઓફ રોઝ ઇક્વલ છે, સો વી કેન મલ્ટીપ્લાય ધીસ ટુ મેટ્રિસીસ. બરાબર છે? તો હવે આપણે આનું મલ્ટીપ્લિકેશન જોવાનું છે. તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, જોઈએ ચાલો. a ડોટ b બરાબર છે? હું અત્યારે પહેલા બંને મેટ્રિક્સ લખું છું. અહીંયા 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1. okay, dot matrix b 1 0 0 0 0 1 1 0 then 1 0 1 1. હવે તમારો ફાઇનલ આન્સર છે મેટ્રિક્સ કેવો આવશે? 4 cross 4 આવશે. બરાબર છે? હવે તમને મેટ્રિક્સ મલ્ટીપ્લિકેશન કરતા આવડે છે કે પહેલી રો અને પહેલી કોલમ લઈ લેવાની, પહેલો એલિમેન્ટ ઇન્ટુ પહેલો એલિમેન્ટ, બરાબર, 1 ઇન્ટુ 1 પ્લસ બીજો એલિમેન્ટ ઇન્ટુ બીજો એલિમેન્ટ પ્લસ ત્રીજો એલિમેન્ટ ઇન્ટુ ત્રીજો એલિમેન્ટ. બરાબર? આ રીતે તમે મેટ્રિક્સ મલ્ટીપ્લિકેશન કરો છો. બરાબર છે? તો ડેફિનેશન શું કહે છે કે ધેર એક્ઝિસ્ટ એટલીસ્ટ 1k,
એક કે તમને એવો મળતો હોય કે આલ્ફા આઈ કે અને બીટા કે જે બંને કેવા થવા જોઈએ 1, તો આનું સિમ્પલ તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો જો શું આવે છે 1 into 1 પ્લસ 1 into 0 પ્લસ 0 into 1 એટલે 0. જો આ ત્રણમાંથી આ તમે જે એડિશન કર્યું છે 1 into 1 પ્લસ 1 into 0 પ્લસ 0 into 1, આ ત્રણમાંથી જો કોઈક એક એન્ટ્રી 1 આવી જાય, ત્રણમાંથી જો કોઈક એન્ટ્રી 1 આવી જાય તો તમારો આરઆઈ જે કેવો થઈ જશે 1 થઈ જશે. સમજાણું? સિમ્પલ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન જે રીતે કરો છો એ જ રીતે કરવાનું. એ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશનની ટર્મ્સમાં જો કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 આવી જાય, કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 આવી જાય તો તમારી મલ્ટિપ્લિકેશન મેટ્રિક્સની એન્ટ્રી પણ કેવી થઈ જશે 1 થઈ જશે. બરાબર છે? સમજાણું? Yes, sir. Yes, sir. આપણે પેલી રો અને પેલી કોલમ લઈ લીધી. હવે નેક્સ્ટ શું કરવાનું? પેલી રો અને બીજી કોલમ લેવાની છે. બરાબર? તો જોઈએ ચાલો. બીજી રો, પેલી રો અને બીજી કોલમ તો શું આવશે 1 into 0 એટલે 0 પ્લસ 1 into 1 પ્લસ 0 into 0. એક એન્ટ્રી 1 આવી, કોઈ પણ એક થી વધારે આવે તો વાંધો નહીં, પણ કોઈ પણ એક આવે તો એની એન્ટ્રી કેવી થઈ જશે 1. એટલે એક 1 આવી ગયા ને પછી આગળ તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી. એક 1 આવી જાય કોઈ પણ એક તો એની એન્ટ્રી કેવી થઈ જશે 1 થઈ જશે. બરાબર? એટલે આ પેલી રો બીજી કોલમ થઈ ગયું. હવે પેલી રો ત્રીજી કોલમ તો જો 1 into 0 પ્લસ 1 into 1, 1 into 1 એટલે કેટલા થઈ ગયા 1. કોઈ પણ એક 1 આવી ગયો પછી આગળ કરવાની જરૂર નથી. પેલી રો ની છેલ્લી કોલમ 1 into 0 એટલે 0 પ્લસ 1 into 0 પ્લસ 0 into 1, બધી એન્ટ્રી 0 આવી, એક પણ 1 નથી તો આ એન્ટ્રી કેવી થઈ જશે 0. બરાબર? હવે બીજી રો પેલી કોલમ જોઈએ તો 0 into 1 પ્લસ 1 into 0 પ્લસ 0 into 1, બધી 0 આવે છે. જો 0 પ્લસ 0 પ્લસ 0. બીજી રો બીજી કોલમ 0 into 0 એટલે 0 પ્લસ 1 into 1 એટલે 1, એક 1 આવી ગયા એટલે મારું કામ થઈ ગયું. ધેન સેકન્ડ રો થર્ડ કોલમ 0 into 0 પ્લસ 1 into 1, 1 into 1 1, એક વખત 1 આવી ગયા એટલે કામ પૂરું. સેકન્ડ રો લાસ્ટ કોલમ 0 into 0 પ્લસ 1 into 0 પ્લસ 0 into 1, તો જો બધી 0 આવે છે. નેક્સ્ટ વન ત્રીજી રો પેલી કોલમ 1 into 1, એક વખત 1 આવી ગયા એટલે આપણે 1 કરી નાખ્યું. બરાબર? પછી ત્રીજી રો બીજી કોલમ 1 into 0 એટલે 0 પ્લસ 1 into 1, 1 into 1 is 1, એક વખત 1 આવી ગયા એટલે 1. કોઈ પણ એક એન્ટ્રી, એટલીસ્ટ 1 એન્ટ્રી જો આવી જતી હોય તો જો આ આલ્ફા આઈ કે થશે અને આ બીટા કે જે થશે. બરાબર છે? હવે ત્રીજી કોલમ 1 into 0 પ્લસ 1 into 1, 1 into 1 એટલે જો આ પણ 1 છે અને આ પણ 1 છે, કોઈ પણ એક 1 આવી ગયા એટલે એન્ટ્રી 1. છેલ્લે 1 into 0 0, 1 into 0 ફરીથી 0, 0 into 1 ફરીથી આ કેવું એવું 0. છેલ્લી રો 0 into 1, 0 into 0 પ્લસ 1 into 1, એક 1 આવી ગયો એટલે આપણી એન્ટ્રી 1. લાસ્ટ કોલમ, લાસ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ 0 into 0 પ્લસ 0 into 1 પ્લસ 1 into 0, that is 0. ઓકે? ધેન 0 into 0 પ્લસ 0 into 1 એટલે બંને 0 પ્લસ 1 into 1, એક 1 આવી ગયો. અને છેલ્લી કોલમ 0 into 0 પ્લસ 0 into 0 પ્લસ 1 into 1 એટલે 1. બરાબર છે? સો ધીસ ઇઝ યોર A dot B. ક્લિયર? સમજાણું બધાને? Yes, sir. સિમ્પલ છે. બરાબર? મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો છો એ જ રીતે કરવાનું છે. કોઈ પણ એક એન્ટ્રી વચ્ચે 1 આવી જાય તો આન્સર એન્ટ્રી 1 થશે, અધરવાઇઝ એન્ટ્રી કેવી થઈ જશે 0 થઈ જશે. હું આમાં એક્ઝામ્પલમાં વધારે ટાઈમ નથી બગાડતો કેમ કે આપણે ફરીથી આગળ જે મેથડ છે મેઇન મેથડ એમાં આપણે યુઝ કરવાનું આવશે. પણ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન તમને આવડે છે એટલે હું આ ટાઈપનો બીજો એક્ઝામ્પલ નથી લેતો. બરાબર? Before moving further, let us put some notes. First one. Okay, I am considering two relations. If R and S are relations on a set A, then બરાબર R અને S જો બે રિલેશન હોય તો આપણે અમુક વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી લઈએ. આપણે MR મેટ્રિક્સ ડિસ્કસ કર્યો છે. MR ઇઝ મેટ્રિક્સ રિલેટેડ ટુ given relation R.
મેટ્રિક્સ એસોસિએટેડ ટુ ગિવન રિલેશન આર. તો આર ઇન્ટરસેક્શન એસ પણ એક રિલેશન થશે, ધેટ વી ઓલરેડી નો. તો આર ઇન્ટરસેક્શન એસ ઉપર તમે જે મેટ્રિક્સ બનાવો એ મેટ્રિક્સ એક્ઝેક્ટલી શું આવશે? એમ આર એન્ડ એમ એસ. બરાબર. તમારે આર ઇન્ટરસેક્શન એસ નો મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવો છે, તો તમે એમ આર એન્ડ એમ એસ જોઈન અને મીટની વાત આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કરી છે. બરાબર. એનો તમે યુઝ કરશો એટલે શું થઈ જશે? તમને સીધું આર ઇન્ટરસેક્શન એસ મળી જશે. We know that if R is a relation, S is a relation, then R union S is also a relation. તો એના માટે શું કરવાનું? MR or MS. બરાબર. આ જોઈન છે અને પેલું છે મીટ છે. ધેન થર્ડ વન, આ બધા મેટ્રિક્સ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવા એના રસ્તા છે. બરાબર. યુ નો ધેટ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ MR એન્ડ MS, હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ MR ઓર MS. બરાબર. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું છે. We know that R composition S is also a relation. It is a composition relation. We know that એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે? તો કે MR multiplication MS. How to find out MR inverse? We know that if R is a relation, then R inverse is also a relation. So MR is inverse is nothing but the MR transpose. Transpose એટલે શું? તો કે રોસ ને કોલમમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની અને કોલમ્સ ને રોસમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની. Fifth one is MR bar. It is MR whole bar. બરાબર છે. અને લાસ્ટ વન સિક્સ્થ ઇઝ, ધારો કે MR સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવું છે, so it is nothing but MR dot MR. ધારો કે MR ક્યુબ કહે તો it is simply MR square dot MR and so on. બરાબર છે. These are some basic notations, basic formulas to find out various matrices of different relation. For example, MR intersection S is nothing but the MR and MS. MR union S is nothing but the MR or MS. MR composition S is nothing but the MR product MS. Right? Then MR inverse is nothing but the transpose of MR. Then MR square is nothing but the MR into MR, and MR cube is nothing but the MR square into MR. બરાબર છે. તો આ બધાનો યુઝ હવે આપણે નેક્સ્ટ જે મેથડ જોઈએ છીએ એનામાં આપણે કરવાના છીએ. બરાબર છે. અત્યાર સુધી આપણે મેથડ ડિસ્કસ જ નથી કરી. આપણું ટાઇટલ શું હતું? મેટ્રિક્સ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કનેક્ટિવિટી રિલેશન. સો અત્યાર સુધી તો આપણે શું જોયું કે એક રિલેશન સાથે મેટ્રિક્સ કેવી રીતે એસોસિએટ કરવો, બરાબર, એનો પ્રોડક્ટ કેવી રીતે કરવો, એનો જોઈન કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવો, એનો મીટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવો, આ જ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે. હવે આ બધી પ્રોપર્ટીઝનો યુઝ કરી નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ discuss our main method, how to find out matrix for the connectivity relation. એટલે મેઇન ટોપિક જે આવે છે એ આપણો હવે ચાલુ થાય છે, મેટ્રિક્સ વાળો. બરાબર છે. મેટ્રિક્સ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ connectivity relation. Right? Matrix method to find connectivity relation. બરાબર છે. આપણે પહેલા મેથડ ડિસ્કસ કરી લઈએ. બહુ સિમ્પલ મેથડ છે, એનું એક્ઝામ્પલ પણ જોશું. બરાબર છે. સો લેટ અસ સી. લેટ R be a relation, let R be a relation defined on a set A is equal to A1, A2 up to AN. Right? તમારી પાસે એક નોન એમ્પ્ટી સેટ છે A equal to A1, A2 up to AN, and we are defining a relation R on the given set A. This means that cardinality of A equal to N. A માં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે? N એલિમેન્ટ્સ છે. Cardinality of A is equal to N. Now we know that what is R infinity? R infinity is equal to union N equal to 1 to infinity Rn. આ આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે R infinity રિલેશનમાં. બરાબર? યાદ છે કે નહીં? Yes, sir. બરાબર. And moreover, if cardinality of A is equal to N, then R infinity is equal to union I equal to 1 to N Ri.
આ થિયરમ આપણે પ્રૂવ કરેલું છે. જ્યારે આપણે ઓફલાઈન લેક્ચર લીધો હતો ક્લાસમાં ત્યારે આ થિયરમ પ્રૂવ કર્યું હતું, રાઈટ. થોડું લેન્ધી થિયરમ હતું કે જો કાર્ડિનાલિટી ઓફ a ઇક્વલ ટુ n હોય then we know that r infinity is equal to union I equal to 1 to n ri. Okay, so now we also know that m r union s is equal to mr or ms. બરાબર, હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, નોટ્સમાં લખ્યું કે r union s is nothing but the mr or ms. ઓકે, તો હવે આપણે મેટ્રિક્સની વાત કરીએ. then matrix associated with the connectivity relation is mr infinity. બરાબર છે, આપણને ખબર છે કે r infinity રિલેશન સાથે જો મેટ્રિક્સ એસોસિએટ કરો તો એને mr infinity કહેવાય. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે જો રિલેશન r સાથે તમે મેટ્રિક્સ એસોસિએટ કરો તો ઇટ ઇઝ સેડ ટુ બી mr. હિયર વી આર એસોસિએટિંગ અ મેટ્રિક્સ with the connectivity relation, that means it is mr infinity. But just now we discussed that r infinity is nothing but the r union r2 union r3 up to rn. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે કાર્ડિનાલિટી ઓફ a ઇક્વલ ટુ n છે, માટે r ઇન્ફિનિટી બરાબર શું આવશે? r1 યુનિયન r2 યુનિયન r3 અપ ટુ rn. બરાબર, અને આપણે એ પણ ડિસ્કસ કર્યું કે mr યુનિયન s બરાબર શું થાય? mr યુનિયન s બરાબર શું થાય? તો કે mr યુનિયન mr or ms. so this is simply m, it is mr or mr2 or mr3 or up to mrn. હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે mr union s is equal to mr or ms. so here mr union r2 union r3 up to rn is nothing but mr or mr square or mr cube up to mrn. બીજું આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું કે mr સ્ક્વેર બરાબર શું થાય? mr into mr. mr ક્યુબ શું થાય? તો કે mr સ્ક્વેર into mr. સો એનો આપણે અહીંયા યુઝ કરીએ mr as it is or mr square, it is nothing but mr into mr, or mr cube, that is nothing but the mr square into mr, or up to શું છે mr raised to n, that is nothing but the mr raised to n minus 1 into mr sorry. બરાબર, એટલે તમારે શું કરવાનું કે પહેલા તમારે મેટ્રિક્સ mr ફાઇન્ડ કરવાનો. mr મેટ્રિક્સ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી લીધું છે. પછી શું ફાઇન્ડ કરવાનું? mr into mr ફાઇન્ડ કરવાના, એટલે તમને mr સ્ક્વેર મળી જશે. mr સ્ક્વેર into mr ફાઇન્ડ કરો એટલે mr ક્યુબ મળી જશે. mr ક્યુબ into mr ફાઇન્ડ કરો mr raised to 4 મળી જશે and so on. બરાબર, અને એ બધાનો તમે જોઈન ફાઇન્ડ કરી લો. બરાબર છે, એ બધાનો જોઈન ફાઇન્ડ કરી લો. એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું એ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું છે. ai or bj એ કેવી રીતે થાય? a or bj is equal to 1 if and only if either ai or bj equal to 1. બંનેમાંથી એક એન્ટ્રી 1 હોય તો એની વેલ્યુ 1 આવે. તો ધીસ ઇઝ ધી પ્રોસેસ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ mr ઇન્ફિનિટી. બરાબર, તમારે mr પહેલા ફાઇન્ડ કરવાનો, mr નો યુઝ કરીને mr સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરો, પછી mr ક્યુબ ફાઇન્ડ કરો, mr raised to 4 ફાઇન્ડ કરો એન્ડ સો ઓન. સમજાણું? આ પ્રોસેસ થઈ ગઈ. આ મેથડ પૂરી આપણે અહીંયા મેથડમાં આપણે જે બેઝિક ફેક્ટ છે બધો એનો યુઝ કર્યો છે કે કાર્ડિનાલિટી ઓફ a ઇક્વલ ટુ n છે તો r ઇન્ફિનિટી ઇક્વલ ટુ યુનિયન i ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n ri, mr યુનિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ mr ઓર ms, અને mr ઇન્ફિનિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ mr યુનિયન r2 અપ ટુ rn. એને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કર્યું એટલે તમે પેલો mr ફાઇન્ડ કરો, mr સ્ક્વેર કરો, mr ક્યુબ કરો, આ બધા મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરી લો, એનો તમે જોઈન ફાઇન્ડ કરી લો. ફાઇનલ આન્સર જે આવશે ધેટ વિલ બી યોર mr ઇન્ફિનિટી. બરાબર છે?
Yes, sir. સમજાણું? Yes, sir. Okay. Let us see an example એટલે વધારે ક્લિયર થાય. Let us take A equal to 1, 2, 3, 4. Right? And I am considering R to be the relation 1, 2, 2, 1, 2, 3, and 3, 4. Right? This is our given relation R. Find MR infinity. જો MR infinity બરાબર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તમે R infinity ખાલી ફાઇન્ડ કરો હોય તો તમને ખબર છે કે ગ્રાફિકલ મેથડથી કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય. બટ હિયર we are asked to find out MR infinity, right? Find MR infinity. તો જોઈએ સોલ્યુશન. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. Here A is equal to 1, 2, 3, 4. પ્રોસેસ બહુ સિમ્પલ છે બરાબર આની. તો કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે એમાં? કાર્ડિનાલિટી ઓફ A is equal to 4. તો સૌથી પહેલા આપણે MR ફાઇન્ડ કરીએ. તો MR કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરતા હતા? તો કે તમે પહેલા 1, 2, 3, 4 લખી નાખો. અહીંયા પણ 1, 2, 3, 4 બરાબર છે. હવે રિલેશનમાં જો શું છે 1, 2 તો કે પહેલી રોમાં 1 અને કોલમમાં 2 અહીંયા 1 આવશે બરાબર છે. 2, 1 એટલે કે રોમાં 2 કોલમમાં 1 એટલે કે અહીંયા 1 આવશે. પછી 2, 3 એટલે કે રોમાં 2 કોલમમાં 3 અને 3, 4 એટલે અહીંયા બાકીની બધી એન્ટ્રી કેવી આવશે? 0. ખ્યાલ આવ્યો? આ મેટ્રિક્સ આપણો ફાઇન થઈ ગયો. કયો મેટ્રિક્સ? MR થઈ ગયો. સમજાણું? મેટ્રિક્સ MR કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરો? 1, 2 છે તો રોમાં 1 કોલમમાં 2. જો આ એલિમેન્ટ કયો થાય? 1, 2. 1, 2 ક્યાં ભેગા થાય છે? અહીંયા. તો ત્યાં 1 મૂકવાનું. 2, 1 તો કે 2 અને 1 ક્યાં ભેગા થાય છે? અહીંયા. તો ત્યાં 1 મૂકવાનું. 2, 3 2, 3 ક્યાં ભેગા થાય છે? તો કે અહીંયા. ત્યાં 1 મૂકવાનું. 3, 4 અહીંયા 1. આના સિવાયની બધી એન્ટ્રીઝ કેવી આવશે? 0. This is our 4x4 matrix MR. MR મળી ગયો. Now find out MR square. MR square is nothing. ક્યાં સુધી ફાઇન્ડ કરવાના? MR, MR square, MR cube, MR raised to 4 કેટલા બધા ફાઇન્ડ થાય પણ ક્યાં સુધી કરવાના? તો MR raised to 4 સુધી આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે. So MR into MR. What is matrix MR? It is 0, 1, 0, 0, then 1, 0, 1, 0, and 0, 0, 0, 1, and last row is 0. Into the same matrix 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So therefore MR square is equal to simple matrix multiplication. કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 આવી જાય તો 1 બાકી 0. 0 into 0 that is 0 plus 1 into 1 1 into 1 1 એટલે આ એન્ટ્રી કેવી થઈ જશે? 1. એક વખત 1 આવી ગયા પછી આગળ જરૂર નથી. કોઈ પણ એક 1 આવવો જોઈએ. હવે પહેલી રો બીજી કોલમ 0 into 0 સોરી 0 into 1 plus 1 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 0 બધું 0 છે એટલે 0. ત્રીજી કોલમ બરાબર. ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ 0 into 0 plus 1 into 1 એક 1 આવી ગયો એટલે 1. ફર્સ્ટ રો ફોર્થ કોલમ 0 into 0 plus 1 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 0 બધું 0 છે. That means it is 0. હવે સેકન્ડ રો ફર્સ્ટ કોલમ 1 into 0 plus 0 into 1 plus 1 into 0 plus 0 into 0 બધું 0 છે. That is 0. Okay. Then સેકન્ડ રો સેકન્ડ કોલમ 1 into 1 એક વખત 1 આવી ગયા એટલે 1. પછી થર્ડ સેકન્ડ રો થર્ડ કોલમ 1 0 0 1 1 0 0 0 બધું 0 છે. So that is 0. સેકન્ડ રો ફોર્થ કોલમ 1 into 0 0 into 0 plus 1 into 1 એક 1 આવ્યો એટલે 1. Then third row first column 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 0 plus 1 into 0 બધી એન્ટ્રી 0 આવે છે. હું હવે ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું આ બધું.
તમે વેરીફાઈ કરી લેજો. સો ધીસ ઇઝ અવર MR સ્ક્વેર. બરાબર છે. નાઉ લેટ અસ ફાઇન્ડ આઉટ MR cube. MR cube is nothing but the MR square multiplied with MR. What is MR square? MR square આપણે હમણાં જ ફાઇન્ડ કર્યું. It is 1010 0101 0000 into MR. You know that what is matrix MR? MR is 0100 1010 0001 and last row is 0. હવે હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું MR ક્યુબ, તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો. બરાબર કે કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 આવે તો 1, બાકી બધું 0. મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હું ટાઈમ બગાડતો. Okay, then 1 0 1 0. Then again છેલ્લી બે રો 0 છે એટલે બધી એન્ટ્રી મલ્ટિપ્લિકેશન તો બાય ડિફોલ્ટ 0 થઈ જશે આમાં. This is MR cube. અને છેલ્લું now MR raised to 4 is equal to MR cube into MR. હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું હવે. What is MR raised to 4? MR4 is nothing but the 1010 is 0101. છેલ્લી બંને રો ફરીથી 0 આવશે. Okay, so now MR infinity is equal to MR or MR square or MR cube or MR raised to 4. So MR infinity is equal to પહેલા તો શું આવશે MR. MR is equal to it is 0100 1010 0001 0000 or MR square. MR square is 1010 0101 0000. છેલ્લી બંને રો 0 છે. or then cube 0101 1010. Last two rows are 0. Or આમાં શું આવશે 1010 0101. Last two rows are 0. રાઈટ. હવે શું કરવાનું છે કે આ બધાનો તમારે જોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓકે, આપણે જો એક હજુ થોડુંક સુધારીએ. અહીંયા જો આપણે ક્વેશ્ચનમાં ફાઇન્ડ MR ઇન્ફિનિટી ઓલ્સો ફાઇન્ડ R ઇન્ફિનિટી. આના ઉપરથી તમે R ઇન્ફિનિટી પણ ફાઇન્ડ કરી શકશો. રાઈટ. તો રિકોલ A ઓર B, તો કે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 હોય તો આન્સર 1, અધરવાઇઝ 0. તો જો પહેલો એલિમેન્ટ તમે જુઓ, કન્સિડર ધી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ. ચારેયમાંથી કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 હોવી જોઈએ. 0 1 0 1 કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 હોવી જોઈએ. એક 1 આવી ગયો. બરાબર. સો ધેરફોર MR ઇન્ફિનિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેલું 1 આવી ગયું. હવે બીજું જુઓ, બીજો એલિમેન્ટ એટલે કે સેકન્ડ એલિમેન્ટ બધાનો જો 1 0 1 0 ઓર છે. ઓર એટલે કોઈ પણ એક 1 આવી જાય તો એન્ટ્રી 1, અધરવાઇઝ 0. તો એક વખત 1 આવી ગયો, ધેટ ઇઝ 1. ત્રીજો એલિમેન્ટ જો 0 1 0 1, એક વખત 1 આવી ગયો,
એટલે 1. પછી છેલ્લો એલિમેન્ટ જો શું છે 0 0 1 0 એક વખત 1 આવી ગયો ધેટ ઇઝ 1 ઓર છે એટલે બરાબર. હવે સેકન્ડ જોવો, સેકન્ડમાં શું છે તો કે 1 0 એટલે એક વખત 1 આવી ગયો. હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું હવે બરાબર છે આનો આન્સર. સેકન્ડ રોમાં પણ 1 1 1 1 આવશે. થર્ડ રોમાં તમે જો અહીંયા બધે 0 છે અને એક જ જગ્યાએ 1 છે બરાબર. એક વખત 1 આવી જાય એટલે આન્સર 1, બાકીની બધી એન્ટ્રીઝ કેવી આવશે 0. So this is your matrix R infinity, right? This is your matrix R infinity. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર બરાબર છે. હવે આના ઉપરથી R ઇન્ફિનિટી કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું? તો ફરીથી અહીંયા 1 2 3 4 1 2 3 4 જ્યાં 1 છે એ બંને એલિમેન્ટ રિલેટ કરશે. જો 1 1 બરાબર, અહીંયા પણ 1 અહીંયા પણ 1, તો પહેલું એલિમેન્ટ કયો આવશે 1 1. આપણે રો પ્રમાણે ચાલતા જઈએ 1 2 બરાબર છે, તો આ શું આવશે 1 2. પછી અહીંયા 1 અહીંયા 3 અહીંયા પણ 1 છે, સો 1 3 1 4 ત્યાં પણ 1 છે, ઇટ ઇઝ 1 4. પછી 2 1 પછી 2 2 એ પણ 1 છે, 2 3 પણ 1 છે, 2 4 પણ 1 છે. પછી જો 3 1 0 છે, તો 3 અને 1 રિલેટ નથી કરતા. રિલેટ કરતા હોય તો 1 આવશે, રિલેટ નહીં કરતા હોય તો 0 આવશે. તો 3 1 0, 3 2 પણ 0 છે, 3 3 પણ 0 છે, 3 4 એ 1 છે એટલે 3 4 આવશે કારણ કે ત્યાં 1 છે. 4 માં જો બધું 0 છે, 4 1 0 4 2 0 4 3 0 4 4 0. So this is your relation R infinity. પ્રોસેસ થોડીક લેન્ધી છે પણ બહુ સહેલી છે બરાબર. જો આપણે શું કર્યું શરૂઆતમાં એમ આર ફાઇન્ડ કર્યો, એ રિલેટેડ ટુ બી હોય તો 1 અધરવાઇઝ 0, એટલે પહેલા આપણે એમ આર ફાઇન્ડ કર્યો. પછી એમ આર સ્ક્વેર એટલે શું, એમ આર ઇન્ટુ એમ આર, યુ નો હાઉ ટુ મલ્ટીપ્લાય ટુ બુલિયન મેટ્રિસીસ. કોઈ પણ એક એન્ટ્રી 1 આવી જાય તો 1 અધરવાઇઝ 0. એમ આર સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કર્યો પહેલા, એમ આર ક્યુબ ફાઇન્ડ કર્યો, એમ આર રેઝ ટુ 4 ફાઇન્ડ કર્યો, એન્ડ વી નો ધેટ એમ આર ઇન્ફિનિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ આર ઓર એમ આર સ્ક્વેર ઓર એમ આર ક્યુબ ઓર એમ આર રેઝ ટુ 4 બરાબર છે. તો આપણે એમ આર ઇન્ફિનિટી ફાઇન્ડ કરી લો, ધેટ ઇઝ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 અને 0 0 0 0. ધીસ ઇઝ યોર એમ આર ઇન્ફિનિટી. અને છેલ્લે આર ઇન્ફિનિટી તમે ફાઇન્ડ કરો તો 1 2 3 4 1 2 3 4 લખી નાખો બરાબર. જ્યાં 1 આવતો હોય એ બંને એલિમેન્ટ રિલેટ કરતા હશે, જ્યાં 1 નથી આવતો 0 આવે છે એ બંને એલિમેન્ટ રિલેટ નથી કરતા. સમજાણું? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? ના સર. ના સર. ઓકે. યસ, તો આટલું રાખીએ છીએ બરાબર. આજે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આના જ રિલેટેડ બીજી નવી વસ્તુ જોવાની છે અને ધેટ ઇઝ વાર્સેલ્સ અલ્ગોરિધમ. અને એ આપણા પહેલા યુનિટનો લાસ્ટ ટોપિક છે. આમ જોવા જાવ તો પહેલો યુનિટ છે સૌથી નાનો, સૌથી મોટો યુનિટ છે. બાકીના બધા યુનિટ છે એમાં આપણને એટલો સમય નહીં લાગે બરાબર છે. આટલું રાખીએ, ચલો. સર કાલે ઓફ